Good morning, dear students. Now I am going to explain the second chapter, operating system structures. Operating system structures. The agenda of operating system structures is operating system services, user operating system interface, system calls, types of system calls, system programs, operating system design and implementation, operating system structure, operating system debugging, operating system generation, and finally system boot. Objectives. Objectives of this chapter is to describe the services an operating system provides to users, processes, and other systems. So what are all the services provided to users, and what are all the processes used by the users, how many processes are there, and what is the services, what are all the services, and what are all the other systems available. All those things explained here. Next, to discuss the various ways of structuring an operating system. Whenever we are going to structure an operating system, we have to follow different ways. What are all the various ways available for structuring an operating system? We are going to discuss. Next, to explain how operating systems are installed and customized and how they boot. First one, operating system services. The most important thing is, whenever we are going to use an operating system, we must know what are all the services available and what are all the services provided by the operating system. First we have to know, then only we will use those operating systems. Operating systems provides an environment for execution of programs and services to programs and users. Observe here, operating system provides an environment for execution of programs. Suppose whenever I am going to write any program, I must open my compiler or editor or IDE, integrated development environment. In that IDE, I am going to write my program. After completion of my program, what I should do? I must save my program in hard disk. After saving, whenever I am going to execute that program, first before going to execution, I have to compile the program. మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తాం. హార్డ్ డిస్క్లో ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం తీసుకెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఐడిఈలో టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. సో ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మన సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. సో మన సిస్టమ్కి అర్థం కావాలి అంటే ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మనం ఏం చేయాలి? బైనరీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సిస్టమ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో సిస్టమ్ లెవెల్లో లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం కంపైల్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యింది. ఆ ఫైల్ని మనం తర్వాత ఏం చేస్తాం? కంపైలేషన్ మొత్తం అయిపోయి ఎర్రర్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఫైల్. Whenever we are going to execute any program, automatically the memory transfer from cache memory to RAM, our RAM, random access memory. సో ఆ ప్రొవిజన్ మనకు ఎవరిచ్చారు? అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఆ ర్యామ్లోకి ప్రోగ్రామ్ని పంపిస్తుంది. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఎవరు టేకెన్ కేర్ చేస్తారమ్మా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. The operating system is going to taken care of each and every program which is under execution, and what are all the services the program need. Operating system will provide those all resources.
One set of operating system services provides functions that are helpful to users. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఐఓ ఆపరేషన్స్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. Almost all operating systems have a user interface. Almost all operating systems have user interface. It varies between command line CLI, graphical user interface and batch. సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేదంటే దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది. దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడేటప్పుడు మనకి ఏం జరిగేదంటే దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఎలా ఉండేదంటే దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ కూడా కమాండ్ ఓరియంటేషన్ ఉండేది. సపోజ్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే mkdir అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. అలాగా మన ప్రతి ఆపరేషన్కి మనం కమాండ్ వాడాలి. అంటే ఆ యూజర్ ఎవరైతే ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారో ఆ యూజర్ కంపల్సరీగా ఏం నేర్చుకోవాలి, కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అలా ఉందో ఆటోమేటికల్గా ఇట్ విల్ బికేమ్ డిఫికల్ట్ టు ద యూజర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్, దెన్ ఓన్లీ వీ ఎఫిషియెంట్లీ యూజ్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏమొచ్చిందంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, అవర్ విండోస్. సో simplification is there. Each and everything is in a simplified manner and in graphical user interface. It provides such a facility. సో మనం ఏం చేయాలన్నా విండోస్లో ఏం చేస్తాం, ఒక రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అందులోనే, ఫోల్డర్ రీనేమ్ చేయాలన్నా అందులోనే, ఫోల్డర్ కట్ చేయాలన్నా అందులోనే, కాపీ చేయాలన్నా అందులోనే, పేస్ట్ చేయాలన్నా అందులోనే. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ విల్ బీ గివెన్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత బ్యాచ్డ్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ 4-5 గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక బ్యాచ్లా క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలాగా ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. ఇనీషియల్గా కమాండ్ లైన్ ఉండేది, తర్వాత గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత బ్యాచ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లోడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ మెమరీ and to run that program and execution either normally or abnormally. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, మన హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ప్రోగ్రాము ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసామో, ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళిందో ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుందమ్మా, సెకండరీ మెమరీలో నుంచి మెయిన్ మెమరీలోకి వెళ్తుంది, ప్రైమరీ మెమరీలోకి వెళ్తుంది, సెకండరీ మెమరీ నుంచి ప్రైమరీ మెమరీ. ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మన సెకండరీ మెమరీ అంటే మన దగ్గర ఉన్న హార్డ్ డిస్క్, లేకపోతే డివిడి డ్రైవ్, లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్, వీటన్నిటిని సెకండరీ మెమరీ అంటారు. ప్రైమరీ మెమరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ర్యామ్. ర్యామ్ పర్పస్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెస్ అవుతుందో అంటే ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుందో ఆటోమేటిక్గా ర్యామ్ ఏం చేయాలి, ఆ మెమరీని తీసుకోవాలి, ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఉన్న మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. ఆ మెమరీ అలొకేషన్ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుంది, ర్యామ్లో జరుగుతుంది. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందమ్మా, ర్యామ్లో రన్ అవుతుంది. సో ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లోడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ మెమరీ అండ్ టు రన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ either నార్మల్లీ ఆర్ అబ్నార్మల్లీ. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అక్కర్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకి కంపైలర్ ఏం చేసిద్ది, ఆ ఎర్రర్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేసిద్ది. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏముండవు, ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకుండా వర్క్ అయ్యిద్ది అనుకుంటాం, కానీ మనకి సిమాంటిక్స్ ఎర్రర్స్ లేకపోతే సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. కంపైలేషన్లో ఎర్రర్స్ ఏమీ డిస్ప్లే చేయదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళగానే మనం రన్ టైంలో ఇచ్చే వేరియబుల్స్ వల్ల కూడా మనకి ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ రావచ్చు. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మన ప్రోగ్రాము అబ్నార్మల్గా ఆగిపోవచ్చు, ఇండికేటింగ్ ఎర్రర్స్. నెక్స్ట్ ఐఓ ఆపరేషన్స్. A running program may require IO operations which may involve a file or an IO device. So మనం ఒక
ఒక ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాము అంటే కంపల్సరీగా ఆ ల్యాప్టాప్కి మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఒక ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాం, ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీగా త్రూ కీబోర్డ్ మనం ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, ఆర్ త్రూ మౌస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైజెస్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. సపోజ్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తే స్క్రీన్ మీద చూస్తాం, ఏదైనా సాంగ్ ప్లే చేస్తుంటే స్పీకర్లో అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తాం, ఏదైనా గేమ్ ఆడుతుంటే మానిటర్లో ఆ గ్రాఫిక్స్ చెక్ చేస్తాం. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే మనం యూజ్ చేసే ఫైల్ మీద, అట్ ది సేమ్ టైం ఆ ఫైల్ ఏదైనా డివైస్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తే ఆ డివైస్ మీద. మ్యూజిక్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, MP3 MP4 ఫైల్స్. సో కంపల్సరీగా మనం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ VLC ప్లేయర్, అట్ ది సేమ్ టైం అవుట్పుట్ రావాలి కాబట్టి బయటికి స్పీకర్స్, మానిటర్లో VLC ప్లేయర్ ద్వారా మనం అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో చూస్తున్నాం, అట్ ది సేమ్ టైం సౌండ్స్ రావాలి అంటే స్పీకర్ ఆర్ హెడ్ ఫోన్స్. సో ఐఓ ఆపరేషన్స్ మొత్తం కూడా మనం రాసిన ప్రోగ్రాము దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఎయిదర్ ఫైల్ ఆర్ డివైస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వన్ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్స్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద యూజర్. There may be several: file system manipulation, communications, error detection. Suppose file system manipulations. నేను ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను అనుకోండి, కంపల్సరీగా నా ఫైల్ని నేను ఎలా సేవ్ చేస్తున్నాను, .java ఫార్మాట్తో సేవ్ చేస్తున్నాను. సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే .c, ఒక టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటే .txt, ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటే .doc, ఆర్ మీరు హైయర్ ఎండ్ తీసుకుంటే .docx, పీపీటీ తీసుకుంటే .ppt ఆర్ .pptx. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ మస్ట్ హ్యావ్ their own separate format. నా దగ్గర ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, నా రెజ్యూమ్ని నేను పవర్ పాయింట్లో డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేయగలనా? చేయలేను. ఎందుకని? నా రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్ ఏమో .doc ఆర్ docx, కానీ పవర్ పాయింట్ ఫార్మాట్ ఏంటి? .ppt, .pptx. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్, and each and every file system that have their own separate implementation. They have to manage their files. సపోజ్ నేను ఒక పీపీటీ ప్రిపేర్ చేశాను అనుకోండమ్మా, నా దగ్గర ఏముండాలి? పవర్ పాయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. ఆ పవర్ పాయింట్ సాఫ్ట్వేర్తోనే నేను ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయగలను. సో ఆ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రెజెంటేషన్ ఎడిట్ చేయగలను, అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేయగలను, కొన్ని స్లైడ్స్ అవసరం లేదు వాటిని డిలీట్ చేయగలను. సో మాడిఫికేషన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఎవరు చేయాలి? సో యాజ్ ఏ యూజర్గా మాన్యువల్గా మనమే చేసుకోవాలి. కానీ అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎవరు ఇచ్చారు మనకి? ఫైల్ సిస్టమ్. సో మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో ఫిజికల్గా అది డిలీట్ చేయాలి, ఫిజికల్గా డిలీట్ అవ్వాలి, మనకి విజిబిలిటీలో కనపడుతుంది కానీ అది మెమరీలో నుంచి కూడా డిలీట్ చేయాలి. సో ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్స్. The file system is a particular interest. Programs need to read and write files and directories, create and delete them, search them, list file information, permission management. So each and every operation మనకి సపోజ్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. నా హార్డ్ డిస్క్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. వర్డ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, పీపీటీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, MP4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అలానే .xlx ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో డేటా సెట్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే డేటా సైన్స్ యూస్ చేసి నేనేమైనా డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అందులో ఒకవేళ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ వాడితే .r ఎక్స్టెన్షన్తో .r ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, పైథాన్ .py ఎక్స్టెన్షన్తో పైథాన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో నా దగ్గర డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఫైల్ నేమ్ గుర్తుందనుకోండి, మా స్టార్టింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ గుర్తులేదు, ఫైల్ నేమ్ గుర్తుందనుకోండి. సపోజ్ ఫైల్ నేమ్ గుర్తుంటే నేను ఏం చేస్తాను? మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెర్చ్ ఆప్షన్లో డైరెక్ట్గా నా ఫైల్ ఏం కావాలో ఆ ఫైల్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను? సెర్చ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ ఫైల్ని సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫైల్ దానికి రిలేటెడ్ నేమ్ మ్యాచింగ్ ఎక్కడ ఉందో మొత్తం కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరు సెర్చ్ చేస్తారు? అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ స్టార్ట్ మై కంప్యూటర్, ప్రొఫైల్. See, whenever I type pro, automatically whatever may be the details available, all the details are going to display here. Profile,
whatever may be the profiles available, all those details will be displayed over here. So operating system provides that facility. Suppose if I want to delete this one, right click and there are options. These are all services provided by operating system: cut, copy, paste, create, shortcut, rename, delete, all those things. Open file location, where the file location exactly is. This is the file location. Like that everything will be done in efficient manner. So file permissions, who can access all these files? సపోజ్ నేను నా రెజ్యూమ్ ఉందనుకోండి ఎవరు ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా లాగిన్ అయినా నా సిస్టంలో నా రెజ్యూమ్ చూడకూడదు అనుకున్నాను అనుకోండి, నా వర్డ్ డాక్యుమెంట్కి నేను ఏం చేస్తాను, సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ పెట్టుకుంటాను, ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటాను వర్డ్ డాక్యుమెంట్కి. సో నా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇంకెవరు విజిబుల్ చేయరు. అలాగే మన పర్మిషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అలానే డిలీట్ చేయొచ్చు అవసరం లేని ఫైల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్. Processes may exchange information on the same computer or between computers over a network. Second one, communications may be via shared memory or through message passing. So operating system point of view lo communication అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసిద్దాం. సపోజ్ చూడండి, మన ల్యాబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాలేజీలో ల్యాబ్ ఉంది. కాలేజీలో ల్యాబ్ ఉంది. సపోజు కొత్తగా డేటా సైన్స్ అనే ఒక కోర్సుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనుకోండి, డేటా సైన్స్ అనే కోర్సుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దానికి రిలేటెడ్గా నేను చెక్ చేసుకుందామని నేను ఏం చేశానంటే, ఒక సిస్టంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ పైథానో లేకపోతే ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ 1 by 1 నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాను. వన్స్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సో నేనేం చేశానంటే ఒక 5 మెంబర్స్కి ఏం చేశానంటే షేరింగ్ ఇచ్చాను. సో ఆ షేరింగ్ ఎలా చేస్తున్నాను, నేను నా సిస్టంలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ నేను వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ ఐపీ అడ్రస్తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి. 192.run ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి 2 ఫార్వర్డ్ స్లాష్లు ఇచ్చి ఆ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ 2 బ్యాక్వర్డ్ స్లాషెస్ ఇచ్చి 192.168.10.5 మా ఐపీ అడ్రస్. ఎప్పుడైతే నేను ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తున్నానో ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ 5 మెంబర్స్ నా సిస్టంతో కనెక్ట్ అవుతారు. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశానమ్మా, నా సిస్టమ్ని సర్వర్గా పెట్టేసి ఆ సర్వర్ సిస్టంతో ఇంకో 5 మెంబర్స్ క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చాను. అది త్రూ ఇంటర్నెట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఓన్లీ మన ల్యాన్ నెట్వర్క్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్తో కూడా చేయొచ్చు మా ఇంటర్నెట్ లేకుండా. సో కంపల్సరీగా కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. మనం ఒక నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాము అంటే కంపల్సరీగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక సిస్టమ్ నుండి ఇంకో సిస్టమ్తో కంపల్సరీగా కమ్యూనికేషన్లో ఉండాలి. ఏటీఎం మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, మీరు అమౌంట్ డ్రా చేస్తున్నారు. ఏటీఎం మిషన్లో మీరు ఆ బాక్స్లో కంపల్సరీగా లోపల సిపియు ఉంటుందమ్మా. సిపియు లేకపోతే మీ ఏటీఎం మిషన్ అనే మానిటర్లో ఏ ఆపరేషన్ మనం చేయలేము. సో కంపల్సరీగా అక్కడ సిపియు ఉంటుంది, దానికి ఒక ఓఎస్ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో ఈ సిస్టమ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ డైరెక్ట్గా సర్వర్తో కనెక్ట్ అయింది. ఈ ఏటీఎం ఎక్కడైతే ఉందో స్టేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో అమౌంట్ డ్రా చేయడానికి వెళ్ళాను, నా బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. సో వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న క్లయింట్ మిషన్ ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అయింది, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ అయింది. అలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఒక నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి త్రూ ఇంటర్నెట్. సో అలా కమ్యూనికేట్ అయ్యింది. ఆ సర్వర్ దగ్గర చెక్ చేసుకొని నా అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆటోమేటికల్లీ ద అమౌంట్ విల్ బి గోయింగ్ టు విత్డ్రా. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, కమ్యూనికేషన్ మే బీ వయా షేర్డ్ మెమరీ ఆర్ త్రూ మెసేజ్ పాసింగ్. సో మనం ఏటీఎంలో అమౌంట్ డ్రా చేసాం, అమౌంట్ వచ్చింది, వెంటనే మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, స్క్రీన్ మీద ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చింది, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ప్రింట్అవుట్ వచ్చింది. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది త్రూ మెసేజ్ పాసింగ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే త్రూ ఇంటర్నెట్ ప్యాకెట్స్లో కూడా చేయొచ్చు. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో వచ్చిందమ్మా ప్యాకెట్స్ అనే టెర్మినాలజీ, ఈజీగానే ఉంటుంది. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం జరిగింది అంటే కంపల్సరీగా ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపించాము అంటే మనకి మొబైల్లో ఏమొస్తుంది, యువర్ మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్. మెయిల్ పంపిస్తే
మెయిల్ సెంట్ లైక్ దట్. చిన్న టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్, ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ మీరు ఏది చేసినా కానీ కంపల్సరీగా ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది సక్సెస్ అయిందా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిందా అనటానికి వీ నీడ్ అన్ అక్నాలజ్మెంట్. కంపల్సరీగా అక్నాలజ్మెంట్ పంపిస్తారు. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. సపోజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి మనకి సిస్టంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దాన్ని ఆ ఎర్రర్స్ని మనం రికవర్ కూడా చేయొచ్చమ్మ. సమ్టైమ్స్ మనం రికవర్ చేయొచ్చు. సో ఎర్రర్ దేనివల్ల వచ్చింది, మనకు ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చింది. సో ఫైల్ మిస్ అయింది, ఆ ఫైల్ మిస్ అవటం వల్ల ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాము. సో మనం నెట్లో కనుక వెళ్ళి ఆ మిస్సింగ్ ఫైల్ ఏదైనా ఎత్తికి తీసుకొచ్చి దాని ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్లో దాన్ని ప్లేస్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అయ్యింది. సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్. మనం సాఫ్ట్వేర్లు కానీ లేకపోతే హార్డ్వేర్లు కానీ ఏదైనా వాడేటప్పుడు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి మన హార్డ్వేర్ డివైజెస్ పనిచేయకపోతే మనం డైరెక్ట్గా ట్రబుల్ షూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆప్షన్తో కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా చెక్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ? ఆ ఎర్రర్స్ అన్ని ఎవరు డిస్ప్లే చేస్తున్నారు? బై యూజింగ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. బై యూజింగ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఓన్లీ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే what are all the errors available. Either it may be a device or it may be a software. Those all errors are going to display through alert messages sometimes or through warning messages, whatever may be. So operating system needs to be constantly aware of possible errors. It may occur in the CPU and memory hardware, in IO devices, in user programs. I already explained this one. సో యూజర్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ వల్ల కూడా ఎర్రర్స్ రావచ్చు. ఆ ఎర్రర్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపల్సరీగా డిటెక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ టేక్ ద అప్రాప్రియేట్ యాక్షన్ టు ఎన్ష్యూర్ కరెక్ట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ కంప్యూటింగ్. ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆ ఎర్రర్ని కనుక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఎర్రర్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెక్టిఫై చేయకపోతే ఇంకా రేపు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడతామా? వాడం. సో కంపల్సరీగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేయాలి అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయడానికి అప్రాప్రియేట్ మెజర్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఆ అప్రాప్రియేట్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు తీసుకుంటారు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేకెన్ కేర్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది కాబట్టే మనం అంతా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా యూజరే చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫికల్ట్. అది డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల అయితే మనం రెక్టిఫై చేయగలం, నో ప్రాబ్లం. బట్ మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల కాకుండా హార్డ్వేర్ వల్ల కనుక ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయలేం, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం రెక్టిఫై చేయలేం. సో అవన్నీ ఎవరు రెక్టిఫై చేస్తున్నారమ్మా ఇక్కడ? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్, అబ్జర్వ్ హియర్, for each type of error operating system should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. To ensure correct. సో ఎర్రర్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టే కన్సిస్టెంట్ కంప్యూటింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డీబగ్గింగ్ ఫెసిలిటీస్ కెన్ గ్రేట్లీ ఎన్హాన్స్ ద యూజర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్స్ ఎబిలిటీ టు ఎఫిషియెంట్లీ యూజ్ ద సిస్టమ్. చూడండి అమ్మా, డీబగ్గింగ్. ఒక 100 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఒక బెస్ట్ డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక లైన్ రాస్తాడు, 2 లైన్స్ రాస్తాడు. ఒక 10 to 15 లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాడంతటా వాడే మైండ్లో కోడ్ని డీబగ్ చేస్తూ ఉంటారమ్మా. మీరు కూడా చాలాసార్లు ల్యాబ్లో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఒక స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి ఇంటర్నల్గా మనకి తెలియకుండానే మనం డీబగ్గింగ్ అప్లై చేస్తాం. సో బెస్ట్ డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ 100 లైన్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ టైపింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డీబగ్ ఇన్ మైండ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 100 లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఎర్రర్స్ ఏమీ ఉండవు అని మనం అనుకున్న తర్వాత మాత్రమే దాన్ని ఏం చేస్తాము? కంపైల్ చేస్తాం. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే you have to debug your entire code. Another set of operating system functions exist
for ensuring the efficient operation of the system itself via resource sharing, resource allocation, accounting, protection and security. Resource allocation plays a vital role in point of operating system. Operating system acts as resource allocator. Operating system definition itself says that operating system acts as resource allocator. When multiple users or multiple jobs running concurrently, resources must be allocated to each of them. Suppose చూడండి అమ్మ, P1 P2 అని రెండు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయమ్మ. అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రాక్టికల్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో P1 P2 అని రెండు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ we are having two processes P1 and P2. సపోజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, P1 P2 అనే ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత R1 1 minute. సో P1 P2 P3 P1 P2 అని టూ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ రిసోర్సెస్ R1 R2 R3 R1 R2 R3. సపోజ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, P1 P2 అనే రెండు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి P1 R1 R2 రీసోర్స్ని హోల్డ్ చేసినాము. సపోజ్ P2 R3ని హోల్డ్ చేసింది. అబ్జర్వ్ చేయండి, P2 R3ని హోల్డ్ చేసింది.
ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. P1 P2 రీసోర్సులు ఉన్నాయి, P1 P2 అని 2 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, R1 R2 R3 అనే 3 రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. P1 అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే P1కి R3 అనే రీసోర్స్ కావాలమ్మా. P1కి R3 అనే రీసోర్స్ కావాలి. P2 అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే P2కి R1 అనే రీసోర్స్ కావాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్రెడీ P1 R1 R2 రీసోర్సులు రెండింటిని హోల్డ్ చేసింది. R3 వస్తే P1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ P2కి R2 కావాలి అండ్ R3 హోల్డ్లో ఉంది. కానీ R2ని P1 ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేసింది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు దానికి ఉన్న రీసోర్స్ని రిలీజ్ చేయదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేసిద్దంటే డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి అంతటితో హ్యాంగ్ చేసి ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయినప్పుడు R3 అనే రీసోర్స్ని P1కి ఇచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే R3 అనే రీసోర్స్ P1కి ఇచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే P1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. P1 ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అప్పుడు P1 ఏం చేసిద్ది, ఈ R2 ఉన్న రీసోర్స్ని రిలీజ్ చేసింది. ఎప్పుడైతే R2 ఉన్న రీసోర్స్ని R3 రీసోర్స్ని P1 రిలీజ్ చేసిందో ఆటోమేటిక్గా P2 ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేసిద్దంటే రీసోర్స్ అలొకేటర్, ఏ ప్రాసెస్కి ఏ రీసోర్సెస్ కావాలి, ఒకవేళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వస్తే లేకపోతే ప్రాసెస్లు డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ తర్వాత యూనిట్స్లో డెడ్ లాక్ వచ్చింది, అప్పుడు క్లియర్గా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక P2కి కావాల్సిన ఒక రీసోర్స్ P1 దగ్గర ఉంది, P1కి కావాల్సిన ఒక రీసోర్స్ P2 దగ్గర ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో ఏ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎందుకని, ఒకటి కంప్లీట్ అయితే ఆ రీసోర్స్ని ఇంకోటి వదిలేద్దామని చూస్తుంది, కానీ ఏది కంప్లీట్ అవ్వదు. P1 కంప్లీట్ అవ్వాలంటే P1కి ఏం కావాలి, R3 కావాలి. P2 కంప్లీట్ అవ్వాలంటే R2 కావాలి. ఇఫ్ అబ్జర్వ్ చేయడం ఇక్కడ, ఇఫ్ P1 wants to complete its process execution, it need resource R3. If P2 wants to complete its process execution, it needs resource R2. Here in this situation P1 never releases R2 and P1 always waiting for R3 to complete its execution. P2 also never releases R3 and is always waiting for R2. అర్థమైందమ్మా, ఇక్కడ P1 రెండు ప్రాసెస్ని హోల్డ్ చేసింది, R1 R2. సో R3 వస్తే P1 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, కానీ P2 ఏం చేస్తుంది, R3ని హోల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేయట్లేదు. అలానే P1 R2ని రిలీజ్ చేయట్లేదు. అలాంటప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టము
R3 రీసోర్స్ని P1కి అలొకేట్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేసి రిమైనింగ్ 2 రీసోర్స్ని దీనికి ఇచ్చింది, లేదా ఫస్ట్ P2ని కంప్లీట్ చేపించి తర్వాత P1ని కంప్లీట్ చేసింది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రయారిటీ. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాక్ట్స్ యాజ్ రీసోర్స్ allocator. Operating system acts as resource allocator. Accounting, to keep track of which users use how much and what kinds of computer resources. Accounting. సో చాలామంది యూజర్స్ మన దగ్గర ఉంటే ఏ యూజరు ఏం చేస్తున్నాడు ఇలాంటివన్నీ కీప్ ట్రాకింగ్. ఎవరు కీప్ ట్రాకింగ్ చేస్తారమ్మా? అకౌంటింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సపోజ్ ఆ ల్యాబ్ ఉందనుకోండి, ల్యాబ్లో ఉన్నాం, ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి. ఆ 10 ప్రోగ్రామ్స్కి నేను 3 hours టైం ఇచ్చాను. ల్యాబ్లో అందరూ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఎంతసేపు వర్క్ చేశారు, ఏ సిస్టంలో ఆ సిస్టము వర్కింగ్ టైమింగ్ అనేది నేను మానిటర్ చేయాలనుకోండి. దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోకి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తాను, ఒక టైం షెడ్యూలింగ్ పెట్టుకుంటాను. ఆ టైం షెడ్యూలింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఎవరెవరు ఎంత టైం వర్క్ చేశారు. సో మిమ్మల్ని నేను మానిటర్ చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమే మానిటర్ చేసి. సో ఏ యూజరు ఎలాంటి ప్రాసెస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు, ఏ యూజరు ఎంతసేపు మెమరీలో యూజ్ చేసుకున్నాడు, కంప్యూటర్ రీసోర్సెస్ని ఏ యూజర్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ట్రాక్ చేస్తారమ్మా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ మల్టీ యూజర్ ఆర్ నెట్వర్క్డ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మే వాంట్ టు కంట్రోల్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాంకరెంట్ ప్రాసెసెస్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ with each other. సో ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. డేటాకి ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటాడో ఆ ఓనరు కంపల్సరీగా డేటాకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ ప్రొటెక్షన్ అనేది నీడ్. నవేడేస్ ప్రొటెక్షన్ లేకుండా ఏ చిన్న ప్రోడక్ట్ మనం పర్చేజ్ చేయం. సో కంపల్సరీగా ఒక మొబైల్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేసాము అంటే దానికి కంపల్సరీగా స్క్రీన్ గార్డ్ వేస్తాము, బ్యాక్ ప్యానల్ వేస్తాము. ఎందుకని? ఈవెన్ దో మనకు తెలుసు అవి మనకి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండవు, కొంచెం బరువు పెరిగిద్ది, వెయిట్ పెరిగిద్ది అనో, లేకపోతే ఇంకోదానికి. కానీ మన మొబైల్ ఎలా ఉండాలి, ఒకవేళ పొరపాటున చేజారు కింద పడినా అది పగిలిపోకూడదు. సో కంపల్సరీగా వీ నీడ్ సెక్యూరిటీ, ప్రొటెక్షన్. సో ప్రొటెక్షన్ మెకానిజమ్స్ అప్లై చేస్తాం. మీరు నమ్ముతారో లేదో తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి చాలామంది మొబైల్లో యాంటీవైరస్ పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారమ్మ. వాళ్ళ డేటా సేఫ్గా ఉంటుంది, కానీ మనం ఎవరో యాంటీవైరస్ పర్చేజ్ చేయం మొబైల్. అలా అని చెప్పి మన డేటా సేఫ్గా లేదా? మేబీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇంట్రూడర్ అటాక్ చేసేదాకా మనం ఏం చెప్పలేం. ఈవెన్ దో వాళ్ళ మొబైల్ యాంటీవైరస్ ఉంటే ఇంట్రూడర్ అటాక్ చేయలేడా? పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. కాకపోతే సెక్యూరిటీ అనేది ఒక అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంది అని ఫీలింగ్. సో అలానే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి మన సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలంటే ఫైర్ వాల్స్ వాడాలి. మనం ఇండివిజువల్గా ఇంట్లో వాడే సిస్టమ్కి ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ వస్తాయి. కానీ నెట్వర్క్డ్ కంప్యూటర్స్, మనం ఎప్పుడైతే 1 or more కంప్యూటర్స్ని త్రూ ల్యాన్ ఆర్ త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా అటాకర్, ఇంట్రూడర్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. మన మొబైల్ ఫోన్కి కానీ మన ల్యాప్టాప్కి కానీ ఇంటర్నెట్ లేనంత కాలం మనకి థ్రెట్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ చాలా తక్కువ. మనం ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్, వైరస్ ఉన్న పెన్ డ్రైవ్ తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కించుకోవటం తప్పితే అన్లెస్ ఆర్ అంటే ఇంట్రూడర్, అటాక్ చేసే పాసిబిలిటీస్ తక్కువ. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఏ నెట్వర్క్, ఒక నెట్వర్క్కి వెళ్ళాము అంటే కంపల్సరీగా మన మొబైల్కి, మన సిస్టమ్కి ప్రొటెక్షన్ కావాలి. ప్రొటెక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఆల్ యాక్సెస్ టు సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్. వాట్ ఎవర్ మే బీ ద యాక్సెస్ గివెన్ టు ద యూజర్స్, all access are controlled by protection. Security of the system from outsider requires user authentication. అవుట్సైడర్ ఎవరైనా సిస్టంలో ఎంటర్ అవుతుంటే మన ఫైర్ వాల్లో మన అథెంటికేషన్ ఫైర్ వాల్ ఆన్ చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ యూజర్ మాత్రమే మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతాడు. ఇన్ కేస్ అన్వాంటెడ్ యూజర్ ఎవరైనా సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు అంటే మన ఫైర్ వాల్ వాడిని ఆపేసింది అవుట్సైడర్ని. A view of operating system services. Different views: hardware, operating system, bottom to top, hardware, operating system. These are all services we already discussed: program execution, IO operations, file systems, communication, resources allocation, accounting, error detection, protection and security. These are all services. After that, system call. Whenever we are going to execute all these functions,
The concept of system call plays a vital role. I will discuss in this chapter. And user interfaces. What are the user interfaces are there? Graphical user interface, batch systems, command line. We already discussed. User operating system interface, CLI. Command line interpreter allows direct command entry. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఓల్డెన్ డేస్లో డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది. ఆ డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా ఉండేదమ్మా? కమాండ్ ఓరియంటేషన్. ఈవెన్ నవ్ డేస్ ఆల్సో లైనెక్స్. ఇఫ్ యు టేక్ లైనెక్స్, ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ కమాండ్ ఓరియంటేషన్ ఓన్లీ. Sometimes implemented in kernel, sometimes by system program, sometimes multiple flavors implemented. Shell scripting. If you take the example of shell scripting, it is nothing but a command orientation. Primarily it fetches a command from the user and executes it. సపోజ్ ఆ లైనెక్స్ షెల్లో కానివ్వండి, ఇందులో మనం ఏదైనా కమాండ్ రాయాలి. సపోజ్ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి mkdir మేక్ డైరెక్టరీ. దానిలో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి, chdir చేంజ్ డైరెక్టరీ. అదే మీరు విండోస్లో తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక రైట్ క్లిక్ ఇస్తారు, న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఆ ఫోల్డర్ రీనేమ్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఇస్తారు, రీనేమ్ ఆప్షన్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కమాండ్ లైన్ సిఎల్లో మొత్తం కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ఓరియంటేషన్. సో త్రూ కమాండ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో వీ గివ్ ఎ కమాండ్ అండ్ దట్ కమాండ్ విల్ బి ఫెచ్డ్ బై ద యూజర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. Primarily fetches a command from user and executes it. Sometimes commands built in, sometimes just names of the programs. ఒక్కొక్కసారి కమాండ్స్ ఇన్బిల్ట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సపోజ్ చూడండి, హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తూ ఉంటాం సి ప్రోగ్రాంలో, ప్రింట్ఎఫ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. జస్ట్ ఆ ప్రింట్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆ ప్రింట్ఎఫ్లో ఎంత కోడ్ ఉంది? మేబీ 1,00,000 lines ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్, మేబీ 1000 lines ఆర్ ఎల్స్. సో అంత కోడ్ని మనం అక్కడ రాస్తున్నామా? రాయట్లేదు, జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఒక్కొక్కసారి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ని కాల్ చేసినా సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ షెల్ స్క్రిప్ట్. born is shell command interpreter. This is a command interpreter. After this dollar we are going to execute our commands, mkdir, change dir, like that. Whenever you type enter to type ls means list. What are all the different types of programs are available? All those programs list is going to display here. So each and everything here is command prompt $$w, $$w. So users, what are the users available here? All those things are displayed here. So each and everything is here, command orientation only. IO start, ఎవరెవరైతే IO స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళ IP అడ్రస్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి. యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంటర్ఫేస్, GUI, graphical user interface. Nowadays each and every person, Microsoft Windows best example, Microsoft Windows provides graphical user interface. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అమ్మ. మన జావా టైప్ చేస్తున్నాం, ఓల్డెన్ డేస్లో జావా మొత్తం కూడా నోట్ ప్యాడ్లో చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చినాయి అమ్మ? జావాకి ఐడిఈస్ వచ్చినాయి, నెట్ బీన్స్, ఎక్లిప్స్, వసాడ్, ఇవన్నీ ఐడిఈస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అలాగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఐడిఈస్ వచ్చినాయి. సో ఐడిఈ ప్రొవైడ్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ డెస్క్టాప్ మెటాఫోర్ ఇంటర్ఫేస్, యూజువల్లీ మౌస్, కీబోర్డ్ అండ్ మానిటర్, icons represented as files, programs, actions, etc. సో మన ప్రోగ్రామ్స్, ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్క ఐకాన్ ఉంటుంది. మీరు కనుక కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోల్డర్స్ అన్నీ ఒకలాగుంటాయి, నోట్ ప్యాడ్స్ అన్నీ ఒకలాగుంటాయి, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ అన్నీ ఒకలాగుంటాయి. ఇవన్నీ ఎవరు మెన్షన్ చేస్తున్నారు? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఎందుకని? ఓల్డెన్ డేస్లో అలా ఉండే కాదు, అన్ని కమాండ్ ఓరియంటేషన్. అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమాండ్ ఓరియంటేషనే. ఏ ఫైల్ అయినా కానీ ఇది ఏ ఫైలో మనకు తెలియదు. చూడండి అమ్మా, ఇవన్నీ కూడా కమాండ్ ఓరియంటేషనే. మ్యూజిక్ ఒకటి ఉంది, వెబ్ఎక్స్ ఒకటి ఉంది, config.log ఒకటి ఉంది, పాండోస్ ప్యాకేజ్, ఇవన్నీ ఏంటి? ఏం ఫైలు? చూడటానికి విజిబిలిటీ అర్థమవుతుందా? తెలియదు. అదే మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నారనుకోండి, GUIలో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే
మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది. సపోజ్ చూడండి, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఇది ఫోల్డర్ అనుకోండి. ఫోల్డర్స్ అన్నీ ఒకలాగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, పీడిఎఫ్స్, సో విఎల్సి ప్లేయర్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే విఎల్సి ప్లేయర్. సో ఇది చూడగానే నాకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోయింది, ఓహో ఇది విఎల్సి. సో ఇక్కడ ఏదో వీడియో ప్లే చేయొచ్చు. పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్, these three are PDFs, Word document files, and these are all folders. Like that we are going to display. That is called graphical user interface. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వల్ల యూజర్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. Various mouse buttons over objects in the interfaces causes various actions known as folders. Many systems now include both CLI and GUI. Both combination provides. Microsoft Windows is GUI with command shell. Apple Mac OS. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకేసారి వర్క్ అవుతున్నాయి. GUI వల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. VMware అనే కాన్సెప్ట్, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఒక దగ్గరే మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని. అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో GUI గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంది, అబ్జర్వ్ చేస్తే. అలానే మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యాపిల్ మ్యాక్ ఓఎస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూనిక్స్ కెర్నల్ కూడా ఉంది. సో నవేడేస్ so many systems are using both CLI and graphical user interface. These are all the best examples for that one. Touch screen interfaces, mobile phones. So it provides a wonderful flexibility not only in mobile phones, in laptops also, some desktops also. Nowadays touch screen interfaces are came into picture. Touchscreen devices require new interface. Mouse not possible or not desired. Actions and selection based on gestures. సో మన గెస్చర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా యాక్షన్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే వర్చువల్గా కీబోర్డు తీసుకోవచ్చు. ఆర్ వాయిస్ కమాండ్స్. స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో తెలియదు కానీ చాలామంది ఇప్పుడు ఇళ్లలో హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, ఇంటికి లాక్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డివైజెస్, బయోమెట్రిక్ డివైజెస్ పెట్టుకుంటున్నారు. సపోజ్ ఇంట్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటారనుకోండి, ఆ 10 మెంబర్స్ తంబుని ఆల్రెడీ రీడ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బయట డోర్ ఓపెన్ అవడానికి బయోమెట్రిక్ డివైస్ పెట్టేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ డివైస్ దగ్గర మీరు ఇది చేశారో, తంబు ప్రెస్ చేశారో, ఆటోమేటిక్గా డోర్ ఓపెన్ అయింది రికగ్నైజ్ చేసుకొని. అలాగా సెక్యూరిటీ లాకింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అలానే కొంతమంది స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, వాయిస్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మనకు ఆ శివాజీ మూవీ ఏదో మూవీ ఉంది తెలుగులో, శివాజీ మూవీలో కూడా ఆ స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, ల్యాప్టాప్కి స్పీచ్ వాయిస్ ల్యాప్టాప్ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ అయింది. సో అలాగ మనం వాయిస్ కమాండ్స్ వల్ల కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి, టచ్ స్క్రీన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ వాయిస్ కమాండ్స్. మ్యాక్ ఓఎస్, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ GUI. In olden days, Mac works as a command line. System calls. Programming interface to the services provided by the OS. System call is nothing but it is a programming interface to the services provided by the OS. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, క్లియర్ కట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. సో సిస్టమ్ కాల్ మనం ఏదైనా యూజర్ ఇన్బిల్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యూజర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అంటే మనం కంపల్సరీగా సిస్టమ్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సిస్టమ్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అయ్యిద్ది. ఒక్కొక్కసారి సిస్టమ్ కాల్ లేకుండా కూడా మనం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్లో API అని ఉంటుందమ్మా, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. దాన్ని యూస్ చేసుకొని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేసుకుంటాం.
సో సిస్టమ్ కాల్ లేకపోతే ఓల్డెన్ డేస్లో సిస్టమ్ కాల్ లేకపోతే మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేది కాదు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏది రన్ చేయాలన్నా కంపల్సరీగా మనకేం కావాలి, సిస్టమ్ కాల్ కావాలి. నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, వెంటనే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సిస్టమ్ కాల్కి వెళ్ళిపోయింది. సిస్టమ్ కాల్ ఏం చేస్తుంది, సో ప్రోగ్రామ్ నుండి సపోజ్ ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ సి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను. సి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ ఏమైందంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కెర్నల్ నుండి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. కెర్నల్ నథింగ్ బట్ కెర్నల్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మనం మిగతా ఏ ప్రాసెస్లు రన్ అయినా అవ్వకపోయినా కెర్నల్ నుండి కనుక ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్ని ప్రాసెస్లని ఆపేసి కెర్నల్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చిద్ది. సో సేమ్ మన హార్ట్ కూడా అలానేగా. సో హార్ట్ ప్రయారిటీ సేమ్ అలానే కెర్నల్ కూడా మనకి హార్ట్ ఎలాగో కెర్నల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కెర్నల్ అలాగా. సో కెర్నల్ దగ్గర నుండి ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఒక సిస్టమ్ కాల్ని కాల్ చేసి సపోజ్ నా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సి ప్రోగ్రామ్, దాన్ని ఆపేసింది. సో సి ప్రోగ్రామ్ని ఎవరు ఆపుతున్నారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపుతుంది. ఎలాగా, బై కాలింగ్ సమ్ సిస్టమ్ కాల్. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ కాల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని స్టాప్ చేసిద్ది. మళ్ళీ కెర్నల్ ప్రాసెస్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఇంకో సిస్టమ్ కాల్ని కాల్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసిద్ది. ఏ ప్రోగ్రామ్ని అయితే స్టాప్ చేసిందో ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసింది. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ టు ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Interface is nothing but mediator, typically written in a high level languages C or C++. These system calls are developed by using C or C++. Mostly accessed by programs via a high level APIs rather than direct system call use. Sometimes we are all using APIs, application programming interfaces, rather than using system calls. Three most common APIs are Win32 API for Windows, POSIX API for POSIX based systems including virtual all versions of Unix, Linux, Mac OS, and Java API for Java virtual machine. You all are aware of this JVM. Note that the system call names used throughout this are text or generic. These are all different types of system calls. System call sequence to copy the content of one file to another file. System call sequence to copy the content of one file to another file. Source files and destination file. Whenever source file is going to convert into text destination file, in background these system calls are going to execute. Example, system call sequence. Acquire input file name. సోర్స్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో కంపల్సరీగా ఆ సోర్స్ ఫైల్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటో తెలియాలి, అక్వైర్ చేసుకోవాలి. రైట్ ప్రాంప్ట్ టు స్క్రీన్, దాన్ని స్క్రీన్లో రాయాలి. యాక్సెప్ట్ ఇన్పుట్, స్క్రీన్లో రాస్తున్నాము రైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా అక్కడ ఏం చేయాలి, వచ్చిన ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అక్వైర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్. ఇన్పుట్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటో తెలిసింది, దానిలో ఏం రాయాలో రాసాము, ఆ ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ ఇన్పుట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎక్కడైనా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వాలిగా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ అక్వైర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్, రైట్ ప్రాంప్ట్ టు స్క్రీన్, యాక్సెప్ట్ ఇన్పుట్, ఓపెన్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇన్పుట్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెంట్లో ఉంటే దాన్ని అబార్ట్ చేస్తాం, ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉందనుకోండి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. క్రియేట్ అవుట్పుట్ ఫైల్, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటే అబార్ట్ అయ్యి ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. లూప్, రీడ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్, ఇన్పుట్ ఫైల్లో నుండి రీడ్ చేస్తాం. రైట్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్, ఇన్పుట్ ఫైల్లో మనం ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాసుంటాం, ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఒక్కొక్కసారి మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఒక ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ అవ్వచ్చు, అవుట్పుట్ ఫోల్డర్, డేటా అంతా ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఫోల్డర్లో సేవ్ అవ్వాలో దాని మొత్తాన్ని కూడా రైట్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్, అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తాం. అంటిల్ రీడ్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు ఏదైతే రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉందో ఆ రీడ్ ఆపరేషన్ వల్ల వచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని మనం ఏం చేస్తాం, రైట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం.
క్లోజ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. వన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ ఫెయిల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రైట్ ఆపరేషన్ స్టాప్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తాం. రైట్ కంప్లీషన్ మెసేజ్ టు స్క్రీన్. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీషన్ మెసేజ్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. టెర్మినేట్ నార్మల్లీ. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన సోర్స్ ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా డెస్టినేషన్ ఫైల్కి వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ కాల్ సీక్వెన్స్. సోర్స్ నుండి మనం డెస్టినేషన్కి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఆ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటో తెలియాలి. సోర్స్ ఫైల్ని ఇన్పుట్ ఫైల్ అనుకొని డెస్టినేషన్ ఫైల్ని అవుట్పుట్ ఫైల్ అనుకుంటే సో ఎక్వైర్ ఇన్పుట్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటో తెలియాలి. సో తెలిసిన తర్వాత ఆ స్క్రీన్ మీద మనం రాస్తున్నాం ఇది సో అండ్ సో ఇన్పుట్ ఫైల్ నేమ్, దాన్ని స్క్రీన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఎక్వైర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏంటి సో అండ్ సో ఫైల్ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేము, దాన్ని కూడా స్క్రీన్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఓపెన్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం. సోర్స్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏదైనా రైట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఫైలే లేదనుకోండి, అబార్ట్. ఫైల్ ఉంటేనేగా మనం సోర్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి సెండ్ చేసేది. ఫైల్ ఏమి లేకపోతే క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్, ఫైల్ ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, లూప్లోకి వెళ్ళి రీడ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇందులో రాస్తున్నాం. ఇన్పుట్ ఫైల్ మొత్తం రీడ్ చేస్తున్నాం. అందులో వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, రైట్ టు అవుట్పుట్ ఫైల్లో రైట్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు దాకా చేయాలి అలా, అంటిల్ రీడ్ చేసే ఆపరేషన్ ఫెయిల్ ఎప్పుడైంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రీడ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా రీడ్ ఫెయిల్ అయింది. ఎప్పుడైతే రీడ్ ఫెయిల్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసి రైట్ కంప్లీషన్ మెసేజ్, కంప్లీట్ అయిపోయింది అనే మెసేజ్ స్క్రీన్లో పంపిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ తర్వాత నార్మల్గా టెర్మినేట్ చేస్తాం. ఆ సోర్స్ ఫైల్ కాస్త డెస్టినేషన్ ఫైల్కి వస్తుంది. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఏపీఐ. It is an example of standard API. Consider the read function. Read function that is available in Unix and Linux systems. The API for this function is obtained from the man page by invoking the command. మన లైనెక్స్లో మనం ఏమి చేయాలన్నా కమాండ్ ఓరియంటేషనే. సో ఈ స్క్రీన్ కనపడాలి అంటే రీడ్కి రిలేటెడ్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా రీడ్కి రిలేటెడ్గా కమాండ్ లైన్ అమ్మ. ఇదంతా రీడ్కి రిలేటెడ్గా కమాండ్ లైన్. ఇది రావాలి అంటే మనం ఏమి రాయాలంటే man.read అని చెప్పి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. #include uni_std.h sss size _t ఇది రిటర్న్ వాల్యూ. రీడ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్, అందులో ఉన్న పారామీటర్స్ అన్నీ ఇవి. సో రీడ్ కావాలి అంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కమాండ్ ఓరియంటేషన్. System call implementation. Typically, a number associated with each system call interface maintains a table indexed according to these numbers. మనం ఇందాక సిస్టమ్ కాల్ అబ్జర్వ్ చేసాం కదా. సో ఈ సిస్టమ్ కాల్లో ఇదంతా కూడా ఒక టేబుల్. ఈ బ్లూ కలర్లో టెక్స్ట్ మొత్తం ఉంది కదమ్మా, బ్లూ కలర్ బాక్స్లో ఉన్న ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా ఏంటి అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇదంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే సిస్టమ్ కాల్లో ఒక టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. 1 by 1 ఒక్కొక్క నెంబరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తుంది. ద సిస్టమ్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్వోక్స్ ద ఇంటెంటెడ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఇన్ ఓఎస్ కెర్నల్ అండ్ రిటర్న్స్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కాల్ అండ్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సిస్టమ్ కాల్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక 10 ప్రోగ్రాములు, మనది మల్టీ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ప్యారలల్గా ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయి. 10 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెర్నల్ దగ్గర నుండి ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేసిద్ది అంటే కెర్నల్ మిగతా ప్రాసెస్లన్నింటినీ ఇంటరప్ట్ చేసి ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ పంపించింది. సో అండ్ సో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ జరుగుతుంది. సో యువర్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాండ్ ఆర్ అబాండెడ్ ఆర్ స్టాప్డ్. Whenever this kernel process execution completes, then only your processes will going to start. సో అలాగా ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఇంటరప్ట్ని పంపించిద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ పంపించిందో ఆ ఇంటరప్ట్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి మిగతా ప్రాసెస్లన్నీ ఏం చేస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా కెర్నల్ దగ్గర నుండి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, ఆ ప్రాసెస్లన్నీ ఆగిపోతాయి. ఎప్పుడైతే కెర్నల్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా
రిటర్న్ టు ద వాల్యూస్, రిటర్న్ వాల్యూస్ పంపిస్తుంది, మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్లన్నీ రన్నింగ్ స్టేట్కి వస్తాయి. The system call interface invokes the intended system calls in OS kernel and returns status. So each and every time కర్నల్కి స్టేటస్ వెళ్తూ ఉంటుంది, ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఇన్ని వేరియబుల్స్కి రిలేటెడ్ మెమరీ ఈ రిజిస్టర్స్లో స్టోర్ అయింది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మానిటర్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ ఇట్స్ కెర్నల్ and return values also stored by the kernel itself. The caller need know nothing about how the system call is implemented. ఒకసారి చూడండి అమ్మ, మొబైల్లో గేమ్ ఆడుతున్నారు, గేమ్ ఆడేటప్పుడు సడన్గా కాల్ వచ్చింది. మీ అందరికీ పబ్జీ గేమ్ ఐడియా అని ఉండే ఉంటుంది, అందరూ ఆడతారు బాగా. సో ఈ పబ్జీ గేమ్లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓల్డెన్ డేస్లో పబ్జీ గేమ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్, మీరు ఎంతమంది యూజ్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ స్టార్టింగ్ డేస్లో మీరు గేమ్ ఆడేటప్పుడు మొబైల్కి ఏదైనా కాల్ వచ్చింది అనుకోండి, గేమ్ ఆగిపోయి కాల్ వచ్చేది. ఆ తర్వాత వర్షన్స్లో పబ్జీ వాడు ఏం చేశాడంటే ఇది ప్రాబ్లమ్గా ఐడెంటిఫై చేసి, చూడండి అమ్మ, మొబైల్ ఫోన్ మెయిన్ పర్పస్సే కాలింగ్, కానీ ఆ కాలింగే మీకు ఏమైంది, డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసింది గేమ్ ఆడేటప్పుడు. సో ఆ కాలింగ్ వల్ల మీకు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయింది, కానీ కాలింగ్ అనేది మెయిన్ పర్పస్. అందుకే ఏం జరుగుతుంది, మీ మొబైల్ ఫోను ఈవెన్ దో గేమ్ ఆడుతున్నా కానీ దాన్ని ఇంటరప్ట్ చేసి మీ స్క్రీన్ మీద ఎవరో కాల్ చేస్తున్నారు. సో అదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బాబు నీకు ఇంపార్టెంట్ కాల్ వచ్చింది, ఆ గేమ్ ఆపేసి ఆ కాల్ ఇవ్వు, ప్రయారిటీ ఇవ్వు అని. కానీ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు, ఒకప్పుడు సౌండ్ వచ్చి గేమ్ ఆగిపోయి డైరెక్ట్గా కాల్ లిఫ్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది, మరి లిఫ్ట్ అయినా చేయాలి, కట్ అయినా చేయాలి, ఆ తర్వాత గేమ్ ఆడుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ఫీచర్ ఏంటి, ఆ కాల్ అట్లానే కనపడతా ఉంటుంది, అవతల వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నువ్వు బిజీగా ఉన్నావు నువ్వు వదిలేయటమే తప్పితే నువ్వు ఆ కాల్ కలిగి కూడా చూడవు, నీ గేమ్ నువ్వు ఆడుకుంటా ఉంటావు. సో అలాగా ఒక సిస్టమ్ కాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం కోడింగ్ చేసిందో యూజ్ చేసే యూజర్కి మనకేమైనా అవసరమా, నథింగ్, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ద కాలర్ need know nothing about how the system call is implemented. I will explain everything about system call tomorrow's class. Thank you one and all.